우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 하나님은 우리를 긍휼히 여기사 복을 주시고 그 얼굴빛으로 우리에게 비추사 주의 도를 땅 위에 주의 구원을 만방 중에 알리소서. 하나님의 민족들로 주를 찬송케 하시며 모든 민족으로 주를 찬송케 하소서. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 날마다 긍휼과 자비로 우리를 붙드시고 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘도 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 나타나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 슬픔 없는 사람
천국의 기쁨일세. 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼아라. 환난 시험 당할 때에 주께 기도드려라. 예수의 이름은 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 존귀하신 주의 이름 우리 기쁨되도다. 주의 품에 안길 때에 기뻐 찬송 부르리. 예수의 이름 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 우리 갈 길 다간 후에 보좌 앞에 나가 왕의 왕께 경배하며 멸류관을 드리리. 예수의 이름 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 약할 때 강함 대신에 나의 주애가 되신 주, 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 이름. 예수 어린 양 존귀한 이름. 십자가 제사하셨네. 주님의 이름 찬양해. 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 이름. 예수 어린 양 존귀한 이름. 아멘. 교독문 4번 함께 교독하겠습니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 대적을 인하여 어린아이가 젖먹이의 입으로 말미암아 권능을 세우시며 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며
저를 천사보다 조금 못하게 하시고 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그 발 아래 두셨으니 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 아멘. Our Father in heaven, Lord, we gather today with hearts full of praise as we celebrate the 11th anniversary of this church. We honor you as you are all-powerful and holy shepherd. It is by your deep grace that we have flourished for these years. Thank you for your protection over this congregation and for the boundless love you have poured out upon us since the very first day. We thank you for this spiritual home. As we mark this milestone, we ask you to continue leading us in your truth. Shape our church through your will and search our hearts, correcting us so that our collective walk remains pleasing to you. May this church shine brighter as a light in this world, reflecting your holiness and fulfilling the purpose you have set for us in this community. Today we enter your presence with specific gratitude for this journey you have led us on. We lay down our worries at your feet and ask for a fresh renewal of our mission. Transform us within, that we may be a fruitful people, abiding in you more deeply in the years to come. Even when we feel small, we trust that you will continue to work mightily through this church, doing more than we could ever imagine. Lord, as we celebrate your faithfulness to us, we also remember the world. We lift up those suffering from war and violence, asking for your mercy and justice to prevail. Guard our hearts from hatred and help us to be a peace. So there should be peace in this world. As we hear your word today, let it take the root in this congregation. Strengthen Pastor Lee, who brings your message, that the words may guide us into our next chapter with clarity and faith. Bless our future, Lord. May the actions of this church always reflect our hope in you alone. Hope in you alone. Let our worship be led by your Spirit, and may your will be accomplished in us for many years to come. We trust in your perfect timing for every needs within this church family. We trust that you will provide every needs for this church. We lift up the sick, asking for your healing and restoration. Protect us from evil and provide every need for our church family. We trust in your mercy and your perfect peace will be in us. Bless our families and children. Keep the coming generations secure in your hands. May our action provide that our hope is only found in you alone. Let our worship be led by your Spirit, and may your will be accomplished among us today. In the name of Jesus, we pray. 오늘 말씀 민수기 2장 1절 2절 함께 읽도록 하겠습니다. 민수기 2장 함께 읽겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 이스라엘 자손은 각각 그 기와 그 종족의 기호 곁에 진을 치되 회막을 사면으로 대하여 치라. 아멘. 네, 우리 계리정 장로님 기도해 주신 것처럼 오늘 저희가 모자크교회 창립 11주년으로 이렇게 모여서 예배를 드리고 있습니다. 참 하나님의 은혜로 교회가 세워졌고 하나님의 은혜로 여기까지 우리가 이르게 되었습니다. 그동안 모이게 하시고 우리의 모임을 통해 영광을 받으시고 선한 일을 이루게 하신 하나님께 감사를 드립니다.
또한 함께 교회를 세우고 헌신하고 수고한 여러 참 주님의 종들, 교우들에게 감사를 드립니다. 우리의 모든 수고가 헛되지 아니하리라 믿습니다. 오늘 저희는 이처럼 하나님의 은혜를 생각하며 감사드리며 예배를 드리는 동시에 하나님의 선하신 뜻 이루고 하나님과 동행하는 삶에 더욱 헌신하는 그런 예배 시간이 되기를 원합니다. 우리는 오늘 민수기의 말씀을 통해서 하나님과 동행하는 삶을 위한 중요한 지혜들을 몇 가지 듣게 됩니다. 첫째로 우리가 하나님과 동행을 위해 필요한 것은 우리를 인도하시는 하나님을 경외하는 마음입니다. 경외심이란 영어 단어로 본다면 두려워하는 것입니다. 그러나 단지 두려워하는 것으로만 그치는 것이 아니라 하나님을 두려워하되 온 마음을 다해 사랑하고 그 말씀을 쫓아 사는 것입니다. 이런 경외심을 가질 때 우리에게 주어주신 인생 여정, 하나님과 친밀한 교제를 이루며 즐겁게 하나님과 동행하는 삶을 살게 될 것입니다. 우리가 읽고 있는 민수기는 종살이하던 애굽에서 하나님의 전적인 은혜로 구출함을 받아 약속의 가나안 땅을 향한 이스라엘 백성들에게 무엇이 필요한지 그들에게 일깨워 주시는 하나님의 말씀들이 기록이 되어 있습니다. 이스라엘 백성이 출애굽한 지 2년 2개월이 되었을 때였습니다. 그때는 이미 그들이 하나님의 백성으로 어떻게 살 것인지 구체적으로 가르쳐 주시는 10가지의 계명, 율법을 받았고 또 하나님의 임재를 증거해 주시는 이동식 장막인 성막 디자인을 이미 받았습니다. 이제 남은 것은 하나님의 그 말씀을 가지고 인도하시는 약속의 땅 가나안까지 가는 일만 남았습니다. 그때 그들은 하나님의 지시대로 싸움에 임할 수 있는 20세 이상 남자들을 계수했는데요. 그 숫자는 60만 3,550명의 큰 군대였습니다. 민수기 1장 46절에 기록된 숫자입니다. 이 숫자에는 성막기구 관리와 성막 봉사를 전념해야 될 레위 지파의 20세 이상 된 남자들은 계수되지 않은 숫자예요. 그러니 전체 남녀노소를 합치면 200만이 넘는 큰 숫자였어요. 하나님은 이렇게 200만이 넘는 그들이 행진할 때나 수경할 때나 어떤 구조를 갖춰야 할지를 구체적으로 말씀해 주셨어요. 오늘 민수기 2장 1절 2절 방금 읽은 말씀인데요. 다시 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 이스라엘 자손은 각각 그 기와 종족의 기호 곁에 진을 치되 회막을 사면으로 대하여 치라. 그들이 수경할 때 머무를 때에 회막을 중심으로 천막을 치라고 한 것입니다. 하나님의 임재가 있는 성막을 중심으로 동서남북의 천막을 치라고 한 거예요. 그리고 그들이 행진할 때도 그 회막을 그들의 행렬 중앙에 두라고 했어요. 방금 읽지 않은 말씀입니다마는 민수기 2장 17절 같이 읽겠습니다. 그 다음에 회막이 레위인의 진과 함께 모든 진의 중앙에 있어 진행하되 그들의 진친 순서대로 각 사람은 그 위치에서 그 길을 따라 앞으로 행할지니라. 회막은 성막이라고도 부르고 또는 장막으로도 불립니다. 이것은 하나님이 그 건축 양식을 가르쳐 주시고 지으라고 하신 이동식 장막입니다. 하나님은 온 천지 가운데 임재해 계십니다. 우리가 어느 곳에 가든지 그곳에 하나님이 임재하십니다. 우리가 바라보는 것, 발닿는 것 모든 것은 다 하나님의 능력과 지혜로 창조하신 피조의 세계이고 하나님의 능력이 드러나고 있는 세계입니다. 그러나 하나님은 특별히 구별하신 장소에 임재하셔서 우리를 만나주십니다.
그래서 하나님은 이스라엘 자손들로 하여금 그들이 행진할 때에 하나님의 임재가 있는 회막을 그들의 중앙에 두어서 하나님이 그들과 함께 동행하고 계심을 포기한 것이에요. 그들이 머물러 수경할 때도 회막을 중심으로 천막을 치고 하나님을 바라보게 하셨어요. 이것은 곧 그들 가운데 임재하시는 하나님을 항상 기억하고 그들이 누구를 섬기고 그들이 누구의 말씀을 따라 살아야 할지 하나님을 경외하며 살 것을 요구하신 거예요. 그 당시 광야길을 가야 했던 이스라엘 자손들에게 절대적으로 필요했던 것은 하나님을 경외하는 마음이에요. 그들이 60만 군대 조직을 갖추고 어떤 대적이든지 맞서 싸울 준비가 갖추어졌지만 군대 조직보다 어떤 전략보다 더 중요한 것은 하나님을 경외하는 마음이었습니다. 그리고 그들이 광야길에서 굶주리지 않기 위해 경제적인 대책이 필요했지만 무엇보다 더 중요한 것은 하나님을 두려워할 줄 알고 하나님을 사랑하며 그 말씀을 쫓아 사는 경외심이었어요. 그들을 애굽 땅에서 구출해 내신 분이 하나님이고 그들을 가나안 땅으로 가라고 하신 분이 하나님이고 가나안 땅까지 그들과 동행하실 분이 하나님이고 가나안 땅에 이르기까지 그들을 지키고 돌보아 주실 분이 하나님이기 때문에 그러니 광야길에서 그들이 현실적으로 갖춰야 될 것들 많이 있었지만 무엇보다 더 중요한 것은 하나님을 두려워할 줄 알고 온 마음을 다해 하나님을 사랑하며 그 말씀을 쫓아 사는 경외심이었습니다. 그때 그들에게만 아니라 하나님을 경외하는 이런 마음은 지금 우리들에게도 절대적으로 필요한 마음입니다. 우리가 하나님을 사랑하며 그 말씀과 뜻을 쫓아 죄악된 일을 멀리하고 구별되어 살며 선한 일에 힘쓰는 만큼 우리는 실제적으로 하나님과 동행하는 기쁨을 누리고 은혜를 누리며 살 수 있습니다. 저는 언젠가 신문을 읽다가 한 글에서 어느 남편이 아내의 묘비에 이런 글을 새겨놓은 것을 읽어보았습니다. 내용이 이렇습니다. 당신은 무척 아름다웠고 세월이 갈수록 더욱 아름다웠소. 나의 어린아이처럼 천진난만했고 나의 엄마처럼 위대했소. 영원히 다시 발견할 수 없는 아이들의 엄마였소. 주님의 자녀로 살아온 당신의 헌신된 삶은 실제적이었고 이론이 아니었소. 어쩌면 당신의 죽음의 순간도 그것을 말해주고 있어. 곧 다시 만나요. 당신을 사랑하는 남편으로부터. 나는 그 남편이 사랑하는 아내를 그리워하며 묘비에 새겨놓은 글 중에서 한마디 한마디가 참 가슴에 너무도 깊이 와닿았지만 특별히 마음에 남는 글이 있었어요. 주님의 자녀로 살아온 당신의 삶은 실제적이었고 이론이 아니었어. 실제적이었고 이론이 아니었어. 그 여성은 하나님을 지식으로 아는 것으로 그치지 않았고 그의 삶 속에서 대인관계 속에서 남편과의 관계 속에서 자녀를 양육하는 상황 속에서 하나님을 경외하는 마음으로 실제적인 믿음의 본을 보이며 살았던 것 같아요. 저는 그 글을 읽으며 저 자신을 돌아봤습니다. 우리는 어떻게 보여질까? 자녀들에게 어떻게 보여질까? 이웃에게 어떻게 보여질까? 당신의 삶은 이론이 아니라 실제적인 믿음의 삶입니다라고 과연 말을 들을 수 있을까? 생각이 들었어요. 우리가 날마다 간구하는 기도 제목 가운데 절대로 잊지 말고 구하고 또 구해야 되는 것은 하나님을 향한 경외심입니다. 실제적으로 하나님을 두려워할 줄 알고 구별될 것에서 구별될 줄 알고 자신을 다스리며
온 마음을 다해 하나님을 사랑하며 그 말씀을 쫓아 사는 실제적인 삶이 우리에게 필요합니다. 성경은 이렇게 하나님을 경외하며 실제적으로 주님과 동행하는 삶이 얼마나 복된 삶인지를 말씀해 주는 말씀들이 가득 차 있습니다. 잠언 9장 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라. 잠언 14장 26절 27절입니다. 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라. 여호와를 경외하는 것은 생명의 셈이라 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. 잠언 22장 4절입니다. 겸손과 여호와를 경외함의 보응은 재물과 영광과 생명이니라. 또 다윗은 이렇게 증거했습니다. 역대상 29장 11절 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 여호와여 강대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만유의 머리심이니이다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만유의 주제가 되사 손의 권세와 능력이 있사오니 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 모든 것을 주관하시고 모든 것을 다스리시는 하나님, 그 하나님을 두려워할 줄 알고 하나님을 온 마음을 향해 사랑하며 그 말씀을 쫓아 사는 사람에게 얼마든지 하나님의 것으로 우리에게 공급하시고 붙드시고 존귀케 해주시는 은혜를 베풀어 주십니다. 성경이 우리에게 말씀하고 있어요. 우리가 사는 이 세상의 근본적인 불행의 원인은 하나님을 두려워할 줄 모르기 때문이에요. 하나님을 사랑하지 않기 때문에, 하나님을 경외하지 않기 때문에. 우리의 마음과 생활에 시기와 다툼과 분노와 원수 맺는 것과 죄악과 부도덕이 있다면 필경 그것은 하나님보다 우리 자신을 더 사랑하고 하나님 말씀보다 우리의 감정과 생각을 더 앞세우기 때문이에요. 성경에 보십시오. 에덴 동산에서 아담과 하와가 마귀의 미혹에 넘어가 하나님이 금지하신 선악과를 따먹은 것은 하나님의 말씀보다 자기를 더 사랑했기 때문에. 가인이 자기 동생을 죽인 것은 그의 악한 생각을 아시고 하나님이 다스리라 말씀하셨지만 그 말씀을 업신여기고 하나님을 두려워하지 않았기 때문에. 다윗이 범죄의 자리에 빠진 것은 하나님보다 자기를 더 사랑했기 때문에. 이와 같이 우리가 하나님을 향한 경외심을 잃어버릴 때 우리는 우리도 모르게 불행의 길을 가고 말 것입니다. 아닙니다. 우리는 회복해야 합니다. 하나님을 향한 두려워할 줄 아는 마음, 온 마음을 향해 사랑하는 마음, 하나님을 사랑하되 그 말씀을 쫓아 사는 열심을 우리는 회복해야 합니다. 이 세상의 그 무엇보다 하나님을 더욱 사랑하며 하나님의 말씀에 굴복하는 경외심이 우리에게 회복이 될 때 우리는 하나님과 친밀한 교제를 나누며 동행하는 은혜를 누릴 수 있습니다. 이런 은혜가 우리와 우리의 자녀들에게 있기를 원합니다. 하나님과 동행에 필요한 것은 두 번째로 예배하는 삶입니다. 예배하는 삶입니다. 하나님이 이스라엘 백성으로 하여금 하나님의 임재가 있는 성막을 중심으로 수경하고 성막을 중심으로 행군하게 하신 것은 그들이 항상 잊지 말고 해야 할 일이 무엇인지를 보여주시기 위한 것이, 무엇을 중심으로 살아야 할지를 일깨워주기 위한 것이. 우리가 하나님께 드리는 예배와 우리의 일상의 삶의 예배자로 사는 것은 곧 하나님을 경외하며 사는 삶의 확실한 실제적인 증거가 됩니다. 예배는 우리를 구원하신 하나님의 은혜에 감사하며
창조주여 구원의 하나님을 기억하며 하나님께 우리의 삶을 드리는 행위이기 때문에 로마서 12장 1절 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 사한 제물로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서는 1장에서 11장까지 우리에게 주신 하나님의 은혜, 주 예수 그리스도 안에서 주신 참된 죄의 용서함과 영생과 하나님의 나라의 그 은혜의 약속이 얼마나 확실한지를 말씀하고 또 말씀해 주신 이후에 로마서 12장부터 우리에게 구체적으로 그러면 어떻게 살 것인지를 말씀해 주고 있어요. 그 첫 말씀이 예배자로 살라는 말씀이에요. 우리의 삶을 하나님께 드리며 우리의 생활 자체가 영적 예배가 되어 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하여 살 것을 말씀하고 있습니다. 우리가 이렇게 모여 하나님께 예배를 드리는 동시에 예배를 드린 이후에 우리의 가정과 일터와 이웃관계 속에서 모든 관계 속에서 하나님께 예배드리는 사람으로서의 경건함이 드러나야 할 것입니다. 예배를 통해 우리에게 영광을 받으신 하나님은 우리의 삶의 현장에서도 영광을 받으셔야 될 하나님이기 때문에 미국의 백화점의 왕으로 불리며 미국 최신부 장관을 지낸 잔 와나메코 여러분이 너무도 잘 아실 줄 압니다. 그분은 하나님께 드리는 예배와 예배자로 살며 하나님께 영광을 드리는 것을 그의 삶의 가장 중요한 일로 여기며 살았던 분입니다. 그분은 필라델피아의 가난한 가정에서 태어나서 제대로 교육을 받지 못했습니다. 기록에 의하면 초등학교 교육 이상을 받지 못했다고 기록이 되어 있습니다. 그러나 어려서부터 성경 말씀을 사랑했고 그 말씀을 쫓아 살고 하나님께 드리는 예배를 그의 삶의 중심으로 여기며 살았습니다. 그분이 1876년에 필라델피아에서 세계 최초의 현대적 백화점 중에 하나인 그랜드 디포를 설립했습니다. 그 당시까지 가게에 가서 물건을 사려고 하면 주인과 고객의 가격을 흥정했던 것 같습니다. 그런데 그분이 드린 그랜드 디포에서는 동일한 가격으로 판매하는 정찰제 제도를 도입했고 환불을 포장했고 백화점 내 식당과 휴게실과 예술 전시관 등 복합 문화 공간을 설치했습니다. 현대 마케팅의 선구자가 되었습니다. 이 모든 일들이 다 고객을 돌보고 섬기기 위한 지혜들이었습니다. 그분이 이렇게 백화점 사업에 성공한 뒤에 1889년 3월 5일에 미국 23대 대통령인 벤저민 해리슨에 의해서 최신부 장관으로 부름을 받았습니다. 그런데 와나메카는 자신을 최신부 장관으로 부르는 해리슨 대통령에게 조건을 내걸었습니다. 그 내용은 이런 것입니다. 주일에는 나의 모 교회가 있는 필라델피아로 돌아가서 주일학교 교사로 봉사할 수 있게 해 주십시오. 그러면 최신부 장관직 수락하겠습니다. 해리슨 대통령은 이를 받아들였습니다. 그래서 존 와나메카는 워싱턴 DC에서 장관직을 수행하다가 주말이면 3시간이 넘는 거리에 기차 여행을 하며 자기의 모교인 필라델피아 베다니 교회로 가서 예배하고 주일학교 어린이들을 가르치는 사역을 했습니다. 기록에 의하면 64년 동안. 이런 와나메카를 조롱하는 사람들이 있었습니다. 배운 것도 제대로 없는 사람이 교회나 다니고 어린아이들과 어울리니 무슨 나라 일을 제대로 할 수 있겠느냐. 와나메카를 조롱했어요. 그러나 와나메카는 그런 사람들의 조롱에 상관치 않았어요.
귀 기울이지 않았어요. 그에게는 더 큰 가치가 있고 더 큰 목표가 있기 때문에 하나님께 드리는 예배와 예배자로 하나님의 영광을 위하여 사는 것을 가장 귀한 일로 여겼기 때문에 사람의 어떤 말에도 그분의 마음은 흔들리지 않았습니다. 하나님은 그런 와나의 칼을 귀하게 여기셨고 그에게 지혜를 공급하셨고 많은 선하고 아름다운 일들을 이루게 하셨습니다. 잔 와나메카가 1893년 3월 4일 4년간의 최신부 장관직을 마칠 때 해리슨 대통령에게 보고한 내용이 이랬습니다. 저는 최신부 장관 자리에 앉아서 사인만 하고 일자리를 찾는 지원자들과 만나는 일로 하루 일과를 보내고 싶지 않았습니다. 저는 미국의 우편 제도를 최고의 수준으로 만들려는 야망을 가졌습니다. 지난 4년 동안 우체국 업무는 다음과 같이 발전했습니다. 5,151개 새로운 우편 노선을 설립했고 우체국을 8,984개로 늘렸고 개인 집에서 우편물을 보낼 수 있도록 서비스를 개선했고 우편 박물관을 건립하고 우체국 업무에 새로운 시스템을 도입하고 100만 불을 저축했습니다. 소포 우편 제도를 실시하고 기차 내 우편물 분류 업무를 시작했고 새로운 작은 우표들 발행과 부기 제도를 개선하고 콜럼버스 기념 우표 시리즈를 발행하고 해안 지역까지 우체국을 설립하고 시골 오지까지 무료로 우편물을 배달하는 일을 실시했습니다. 최신부 장관 잔 와나메카 드림. 그가 행한 이 모든 일들은 하나님을 예배하는 사람으로서 다른 사람을 유익하게 하고 섬기고자 하는 열심에서 나온 창조적인 지혜들이었어요. 열심이었어요. 우리가 하나님께 진실한 예배자로 살며 하나님을 사랑하는 마음으로 다른 사람을 유익하게 하고자 할 때 하나님이 우리에게 분명 창조적인 지혜를 공급해 주실 것입니다. 우리를 통해 다른 사람이 살고 셈을 받고 축복받는 놀라운 일들이 일어나리라 믿습니다. 세 번째입니다. 하나님과 동행에 필요한 것이 있습니다. 그것은 성도 간의 연합입니다. 가족의 연합, 성도 간의 연합. 여기 민수기에서 하나님은 광야길로 나서는 이스라엘 백성들에게 하나님의 임재가 있는 회막을 중심으로 행군하고 수경하되 동시에 그들이 하나님을 중심으로 서로 연합할 것을 요구하셨습니다. 그 당시 이스라엘의 각 지파는 행군과 수경을 위해 네 진영으로 구분되었습니다. 첫째는 유다 진영으로 유다와 이사갈 스불론 지파가 속했고, 둘째는 장자 루벤 진영으로 루벤 시몬 갓 지파가 속했고, 셋째는 요셉의 둘째 아들 에브라임 진영으로 에브라임 므낫세 베냐민 지파가 속했고, 그리고 넷째 단 진영으로 단과 아셀과 납달리 지파가 속했습니다. 성서학자들에 의하면 이들 네 진영은 각각 독특한 색깔과 문양의 깃발을 가졌고 그 깃발을 중심으로 모이고 행진하고 수경했어요. 유다 진영의 깃발은 녹색 바탕의 사자 문양이고, 루벤 진영의 깃발은 붉은색 바탕의 사람의 두상 문양이고, 에브라임 진영의 깃발은 황색 바탕의 소 문양이고, 단 진영의 깃발은 흰색과 붉은색의 조화를 이룬 바탕의 독수리 문양입니다. 요한계시록에도 나오는 이 네 생물의 모양은 하나님이 창조하신 지상의 모든 생물을 대표하는 존재들입니다. 또한 12아들에 대한 아버지 야곱의 영혼과도 연관이 되어 있는 것으로 보여집니다. 하나님은 이들 이스라엘 자손들을 네 그룹으로 나누어 이처럼 그들의 깃발을 중심으로 진을 치고 행군하되 회막을 중심으로 그들이 움직였습니다. 그들이 행진할 때도 회막을 중심으로 두 진영이 앞에서 가고 다른 두 진영은 뒤에서 가라고 했습니다. 민수기 2장 17절 말씀 다시 한번 보겠습니다. 그 다음에 회막이 레위인의 진과 함께 모든 진의 중앙에 있어 진행하되 그들의 진친 순서대로 각 사람은 그 위치에서 그 길을 따라 앞으로 행할지니라.
그 진친 순서대로 각 사람은 그 위치에서 그 길을 따라 앞으로 행할지니라. 하나님은 이스라엘 자손이 각각 자기의 위치에 있을 뿐 아니라 각각 자기의 위치에 있을 뿐 아니라 지파별로 연합하고 4개의 진영으로 연합하고 그리고 이스라엘 전체가 회막을 중심으로 연합하여 행진하고 수경하게 하신 것입니다. 그들이 이런 질서와 연합을 이루므로 광야길 갈 때 외롭지 않고 서로를 붙잡아주고 서로를 격려하고 위로하며 지치지 않고 함께 갈 수 있었고 어떤 대적을 만나도 강력하게 하나가 되어 맞설 수 있었습니다. 만약 그들이 광야길에서 각자는 하나님을 경외하고 하나님께 예배하며 하나님을 섬긴다고 하지만 분열되어 하나가 되지 못한다면 그들은 진정으로 하나님을 경외하는 공동체를 이루지 못할 뿐만 아니라 위협하는 대적들과도 맞서 싸울 수 없었을 것입니다. 그러니 그들이 진정으로 하나님과 동행하기를 원한다면 서로를 귀히 여기고 존중하고 돕고 섬김으로 하나가 되는 일에 힘써야 되었습니다. 이것이 이스라엘 백성들에게 원했던 하나님의 뜻이었어요. 하나님은 지금도 천성길 향해 가는 우리 성도들이 서로를 귀히 여기고 존중하며 돕고 섬기며 하나가 되기를 원하고 계십니다. 우리 주님이 십자가를 지시기 전날 밤 제자들을 위해 기도하실 때도 성도들이 하나가 되는 것이었어요. 요한복음 17장 20절 21절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 너희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 삼위일체 되신 하나님 성부 성자 성령이 하나가 되신 것처럼 우리가 다 하나가 되어 주님 안에 있게 해달라고 기도하셨습니다. 주를 믿는 성도들이 서로 귀히 여기고 사랑으로 하나가 되어 돕고 섬기며 하나님께 예배할 때 그 모습은 세상에 너무도 아름답게 보여질 것입니다. 그런 우리를 통해 하나님의 은혜와 구원의 은혜와 사랑이 세상에 힘껏 증거될 것입니다. 우리가 하나 된 만큼 성도들이 서로 돕고 섬김으로 하나 된 만큼 이 세상은 우리를 통해 하나님을 보게 될 것입니다. 하나님은 거룩하시지만 우리는 약점이 있고 허물된 사람들입니다. 하나님은 온전하시지만 우리는 온전하지 못합니다. 그래서 우리가 서로의 약함을 품어줘야 합니다. 서로의 부족함을 돕고 섬기며 믿음을 격려하고 함께 약속의 하나님의 나라 천성을 향해 가는 것, 이것이 우리를 향한 하나님의 뜻이고 교회 공동체를 이루게 하신 하나님 아버지의 뜻입니다. 에베소서 2장 19절 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 하나님의 권속이란 무엇을 말합니까? 하나님의 가족이라고 말씀하는 가족인 거예요. 그래서 우리가 만날 때 형제님, 자매님 부르는 것 아닙니까? 하나님께 사랑받는 딸로, 하나님께 사랑받는 아들로 서로를 귀히 여기고 약함을 품어주고 돕는 우리가 되어야 할 줄 믿습니다. 우리는 서로 하나 되기 위해서 우리를 향하신 하나님의 이런 선하신 뜻을 이루기 위해 다른 사람에게서 완전한 것을 찾기보다
드러난 연약함과 약점을 어떻게 품고 돌보아 줘야 할지를 더 생각해야 되는 우리가 되어야 할 줄을 믿습니다. 그리고 내가 다른 사람의 부족함을 대신 감당하는 마음에 더욱 헌신하는 우리가 되어야 합니다. 두세 사람이 모인 곳에는 반드시 나보다 믿음이 연약한 사람이 있고 약점이 노출되고 연약함이 반드시 노출되기 마련이에요. 그러므로 주님이 나를 어떻게 섬기셨는지를 생각하고 나의 허물과 약점을 어떻게 주께서 품으시고 용서하시고 그럼에도 불구하고 변치 않는 사랑으로 나를 돌보아 주셨는지를 생각하고 드러난 약점, 가지고 있는 부족함, 주께 내가 대접받은 것처럼 돕고 섬기는 우리가 되어야 할 줄을 믿습니다. 에베소 4장 2절 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 로마서 13장 8절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게도 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 어떻게 살아야 할지 우리에게 말씀하시는 하나님의 모든 가르침이 힘써 사랑하는 사람, 사랑하며 사는 그곳에서 다 이루어질 수 있음을 말씀하고 있습니다. 언젠가 저는 여러 사람이 모여 단체 사진을 찍는 것을 본 적이 있습니다. 사진을 찍는 분이 자 이제 사진을 찍겠습니다. 하나 둘 셋 하자 일제히 모든 사람들이 밝게 웃었습니다. 사진을 찍기 전까지 무표정해 보이던 분도 활짝 웃었고 모든 사람이 가장 멋진 미소를 지으려고 애쓰는 모습을 봤습니다. 저는 그 모습을 보면서 참 사람의 미소가 너무도 아름답다 생각이 들었어요. 웃음 속에 선함이 있고 향기가 나는 것 같은 생각이 들었어요. 그리고 또 이런 생각이 들었습니다. 그렇지. 우리 안에는 저렇게 아름다운 미소가 있지. 우리 모든 사람에게는. 그리고 우리 모든 사람에게는 선함과 다른 사람을 사랑으로 돕고자 하는 그런 마음이 우리 안에는 다 있지. 그런 생각을 갖게 된 것은 우리 모든 사람은 하나님의 선하신 형상대로 지음받았기 때문에 우리 안에 그런 능력이 있어요. 우리가 무심코 살아서 그렇지 내게 주신 하나님의 선하신 능력과 사랑의 아름다움을 드러내며 살고자 한다면 우리와 관계된 모든 관계가 너무도 아름답고 평안으로 하나가 되고 다른 사람을 격려하고 세우는 아름다운 역사들이 풍성하게 나타나게 되리라 믿습니다. 우리가 하나님의 선하신 뜻대로 사랑으로 서로를 섬기고 돌보는 일에 힘쓴다면 우리는 예수 그리스도 안에서 하나가 될 수 있습니다. 이렇게 사랑으로 하나 된 우리를 통해 하나님의 구원의 은혜와 사랑이 힘써 우리 주변에 증거되리라 믿습니다. 이런 선하고 아름다운 일들이 우리와 우리 교회를 통해서도 풍성하게 일어나기 위해 오늘 창립기념 주일을 맞이해서 더욱 헌신하는 우리가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 인생 여정 결코 우리 혼자 가지 않게 하시고 동행하시며 지키시고 붙드시고 은혜 주신 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다.
하나님과 동행하는 사람으로서 하나님을 경외하는 마음 잃지 않게 하시고 예배의 자로서 살며 사랑으로 더욱 연합하는 우리가 되도록 축복해 주옵소서. 우리를 통해 하나님의 구원의 은혜와 사랑이 널리 더 풍성하게 증거될 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. 오늘 주 앞에 예배하며 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하옵시고 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 함께해 주시사 주 예수 그리스도를 온전히 믿으며 하나님과 동행하는 복된 삶 살도록 우리의 자녀들을 축복해 주옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유의 광선을 비춰 주시사 모든 질병과 연약한 굴복하여 떠나가게 하여 주옵시고 하나님이 주시는 참된 위로와 평강과 용기와 소망을 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁이 그치고 속히 평화가 임하게 하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 최숙자 권사님 낙상으로 입원하셨다가 지난 월요일날 퇴원하셨고 지금 몸이 잘 회복이 되고 계십니다. 여러분의 계속적인 중보 기도를 부탁드립니다. 오늘부터 성경 공부 구약 제1과가 시작이 됩니다. 창세기가 시작이 됩니다. 이미 읽으신 분이라도 다시 성경 읽기를 시작하시면 감사하겠습니다. 큐티책 5월 6월호가 사무엘 상하가 편집된 큐티책에 안내석에 준비되어 있습니다. 우리 혜인자매 그리고 스카세 결혼식이 이번 오는 토요일입니다. 4월 25일 날 주보에 기록된 장소에서 있습니다. 오후 5시에 있는데 여러분 관심 가져주시고 기도해 주시기를 바랍니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다.
찬양 인도해 주신 우리 함영 권사님께 감사를 드립니다. 함께 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.